یہ اذان ہے ایا صوفیہ سے مؤذن کی اذان۔ یہ زائرین تو ہیں لیکن نمازی نہیں۔ یہ زائرین ہیں تاریخ اور ثقافت کے، تہذیب اور استنبول کے، ایک ایسی بستی جو تقریباً 4000 سال سے اپنے نئے سے نئے رنگ کے ساتھ موجود ہے۔ میں 40 سالوں سے اس بستی کے کئی سفر کر چکا ہوں۔ اس بستی میں 3000 سال کے دوران جنم لینے والی تہذیبوں کے آثار نہیں، اس کے اثرات موجود ہیں۔ بازنطینی، یونانی، رومن، عثمانی اور جدید ترکی۔ اس کو میں جب بھی دیکھتا ہوں تو اس کا نیا زاویہ میرے سامنے آتا ہے۔ 3000 سال قبل ایتھنز کے قریب ایک شہری ریاست میگارا شہریوں کے لیے کم پڑنے لگی تو میگارا کے بادشاہ نیسوس نے اپنے ذہین بیٹے بائزاس سے کہا، تم میگارا سے نکلو اور وہ مقام تلاش کرو جو اندھی آبادی کے سامنے ہے۔ ایرانی جرنیل نے اسے اندھی بستی قرار دیا۔ اس بار میں نے اس کو ایک نئے انداز سے دیکھا۔ جو شروع میں آپ نے لوگوں کا ایک انبوہ دیکھا آتے ہوئے، وہ توپ کاپی محل سے آنے والے زائرین تھے، اس کے سامنے یہ ایا صوفیہ۔ اس بار میں توپ کاپی محل کے اندر ٹھہرا۔ ہاں، وہ کیسے؟ ایک 7 سٹار ہوٹل نے توپ کاپی کا وہ حصہ جہاں پر غیر ملکی سفیر آ کر ٹھہرتے تھے، اس مقام کو لیز پر لیا ہوا ہے، اور 7 سٹار ہوٹل کے یہ کمرے مینشن کہلاتے ہیں۔ اس مینشن سے میں نے توپ کاپی کا یہ نظارہ کیا۔ توپ کاپی کے سامنے یہ چبوترا اور یہ دروازہ جو ایا صوفیہ کو جاتا ہے، جہاں سے عثمانی بادشاہ عبادت کے لیے ایا صوفیہ جاتے تھے، یہ دروازہ بالکل توپ کاپی کے ساتھ ہے۔ استنبول 92 حکمرانوں کا پایا تخت رہا ہے، اور یہ ہے توپ کاپی کا وہ مینشن جہاں میں ٹھہرا ریما کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ، اور میں نے نظارہ کیا توپ کاپی محل کے اندر رہ کر ایا صوفیہ کا اور توپ کاپی کا۔ یہ مینشن ایک بڑا دلچسپ تجربہ تھا، ایک بالکل انڈیپینڈنٹ مینشن۔ یہ 6-7 مینشن تھے، ہمارے پاس ایک مینشن تھا۔ یہاں سے میں نے ہر روز ہزاروں سیاحوں کو توپ کاپی میں آتے اور جاتے دیکھا۔ استنبول کے حسن میں جیسے ایا صوفیہ اہم ہے سیاحوں کے لیے، اسی طرح توپ کاپی محل بھی، جو عثمانی بادشاہوں کا محل تھا۔ اور یہ چبوترا مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا ہے۔ یہ سلطان احمد کا علاقہ ہے، یعنی یہ محلہ، اس کو سلطان احمد کہتے ہیں۔ اس محلے میں جب میں 1983 میں پہلی دفعہ ٹھہرا تو اس علاقے میں ایسے سیاح آتے تھے جو بیک پیکرز ہوتے تھے یا مجھ جیسے کم وسائل والے۔ اب یہ سب سے قیمتی علاقہ ہے، کیونکہ ترکی میں سیاحت بہت عام ہے۔ یہ ہے توپ کاپی، اور بالکل اس کی دیوار کے ساتھ وہ مینشن جو توپ کاپی کا حصہ ہے، جہاں پر غیر ملکی نمائندے یا سفیر آتے تھے عثمانی بادشاہوں کے مہمان کے طور پر۔ یہ سارا محلہ عثمانی سلطنت ہی نہیں، بازنطینی دور کی بھی نشانیاں اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ یہ گرجا گھر ہے یونانیوں کا، جو کہ باسفورس کے کنارے ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہودیوں کی سینیگاگ۔ استنبول میں آج بھی مسلمانوں، مسیحیوں اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ یہ ترکوں کی فراخ دلی ہی نہیں، ان کی روشن خیالی ہی نہیں، ان کے ریاستی نظام کا حصہ ہے کہ ترک ریاست ایک سیکولر ریاست ہے۔ وہ ہر مذہب کا
एहतराम करते हैं, लेकिन रियासत का कोई मजहब नहीं। ये गिरजा भी कबल अज इस्लाम का है। जैसे खुद अया सोफिया रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले तामीर हो गई थी और उसको फतह करने के लिए मुसलमान ही नहीं सलीबियों ने भी बड़ी जंगें की। ये इस्तांबुल तारीख के ऐसे गोशों को अपने अंदर महफूज किए हुए है जिसको मैं कह सकता हूं कि वो 3000 साल पुराने ज़माने की याद ताज़ा कर देते हैं। इस्तांबुल में बगैर सतूनों से बनने वाला पुल 70 की दहाई में बन गया था बासफोरस के ऊपर। बासफोरस जो बहिरा असवद और बहिरा मरमर को मिलाता है। ये एक ऐसा समुंदर है बासफोरस जिस पर रूसियों का भी दावा है। स्टालिन के ज़माने में तो उसने कहा कि ये रूस का समुंदर है, इसलिए कि वो ब्लैक सी के रास्ते बासफोरस पर कब्जा करके दुनिया के गर्म पानियों तक रसाई चाहते हैं। लेकिन तुर्क एक हिसार की तरह बासफोरस और बहिरा मरमर के मुहाफिज हैं। इस्तांबुल एक बहुत ही सेकुलर शहर है। जैसे वहां मसाजिद हैं, वैसे ही वहां पर रात की जिंदगी अपने अरूज पर पहुंचती है। दुनिया के कीमती क्लब भी वहीं पर हैं और दुनिया की खूबसूरत मसाजिद भी वहीं पर हैं। ये शहर इस्तांबुली लोगों का ही शहर नहीं, मैंने इसे दुनिया के हर मुल्क से आने वाले शहरियों का शहर समझा, सयाहों की शक्ल में। जहां पर हर रोज हजारों बल्कि लाख 2 लाख के करीब सयाह आते हैं, हर मुल्क हर जबान बोलने वाले। यहां की मसाजिद, यहां के गिरजाघर, यहां के सिनेगॉग और यहां की जिंदगी एक मखलूत जिंदगी है। ये शहर तारीख और जदीदियत का हसीन इम्तजाज है। मेरा तोपकापी महल के अंदर रहने का तजर्बा एक फीलिंग थी, लेकिन मैं इस तोपकापी महल के साथ ही ऐसे गेस्ट हाउस में भी रहा हूं, यूथ के गेस्ट हाउस, जहां पर बैकपैकर्स रहते थे। ये सारा इलाका जो जहां से ये ट्राम गुजर रही है, सुल्तान अहमद का पसमानदा इलाका था 80s और 90s तक, और यहां पर जराइम पेशा लोग बड़े आम थे और मेरे जैसे बैकपैकर्स या कम वसाइल रखने वाले सयाह रहते थे। अब यहां पर घूमते घूमते हमें ऐसी जबानें सुनने को मिलती हैं जो कभी ना सुनी हो, यानी सयाहों की जबानें और उनके गाइड जो यहां उनको गाइड भी करते हैं और मिस गाइड भी करते हैं। तारीख के ऐसे पहलू बताते हैं दिलचस्पी के लिए जिनका तारीख से ताल्लुक कम ही होता है। ये मेरा पसंदीदा इलाका है अया सोफिया के पहलू में। मैं इधर इसके इर्द गिर्द कई होटलों और गेस्ट हाउसेज में रहा, लेकिन ये तजुर्बा मेरा जो तोपकापी महल के अंदर रहने का था एक यूनिक तजुर्बा था। ये गलाता टावर, ये मुसलमानों के या तुर्कों के आने से पहले की तामीर है। ये भी इस्तांबुल का एक हुस्न है। ये बाज़िंतियम के इलाके में है और ये नजर आने वाला पुल ये खुल जाता है। इसके नीचे से बहरी जहाज गुजरते हैं जब ये खुलता है। यही वो पुल है जिस पुल को अबूर करके सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इस्तांबुल को फतह किया। इस्तांबुल को जब भी मैंने देखा और उसको छोड़ने के बाद दिल किया, खुदा हाफिज इस्तांबुल, जीते रहे तो फिर आएंगे। इस्तांबुल एक शहर नहीं, एक बस्ती नहीं, एक जहान है जहां पर मैंने कहा 220-30 ममालिक के से आए सयाह आपको देखने को मिलते हैं। उनकी आवाजें हमारे कानों को छूती हैं।